حافظ و قاری اعجاز احمد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ میرے بعد خطیب خصوصی حضرت علامہ صغیر رضا بنارسی سے آپ سب کو ملاقات کرنی ہے۔ حضرت امام راہی صاحب بھائی اسلم رضا فیضی صاحب سے آپ لوگوں نے نعت نبی سن کر اپنے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا شمع روشن کیا ہے۔ بس منبر شریف پر علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آئیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نغمہ گائیں، پڑھیے آواز کے ساتھ اللہم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان کافی تعداد میں تشریف فرما ہے۔ ذمہ دار علماء کرام سے میں معذرت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام تر لوگوں کے قدموں کو میں چومتے ہوئے صرف ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ تقریر کرنا کرسی میں بیٹھ کر عادی ہو گیا ہوں، تو اس لیے بھائی صاحب وہ چیئر جو ہے آپ برائے مہربانی اس کو دے دیں گے تو بڑا کرم ہوگا۔ وہ چیئر دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ابھی تمہارا ہے میرے پاس، یہاں سول کے میرا سول کے پاس بیٹھا ہوں، لے کے جاؤ نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا۔ جھم کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دور و دراز سے آئے ہوئے لوگوں کا یہ تیور کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پس وہ کیا ہو سکے گا جس کو حق نے بلند کیا، پس وہ کیا ہو سکے گا جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حضرات، تعلیم و تربیت کانفرنس کے حوالے سے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کچھ جملے اور پیغام جعفروش آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آج سنیوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے، کچھ لوگ پرسنٹیج نکالا کرتے ہیں کہ مسلمان اس پرسنٹ میں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہماری تعداد بہت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ہم صورت سے، لیکن ہم سیرت سے، اپنے اعمال سے، اپنے گفتار سے، اپنے کریکٹر سے ایسا رویہ بنا چکے ہیں کہ آج پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم ادھر والے ہیں کہ ہم ادھر والے ہیں۔ ذرا دیکھا جائے حضرات، آج پورے ہندوستان میں نرسری سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے بھارت میں سب سے زیادہ مسلم سماج کے اندر جس چیز کی کمی ہے، کس چیز پر جو ہے نظر رکھا جائے، آج ہمارے اندر جو ہے تعلیم کی کمی ہے۔ تعلیم کی وجہ سے نوجوان اپنے ماں باپ کا احترام نہیں جانتے ہیں، تعلیم کی وجہ سے ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں جانتے ہیں، تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے دنیا کے کامیابوں کو اپنی مٹھی میں جو ہے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کس طرف جو ہے مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان جیسے دینی محفلوں سے ہر روز کسی نہ کسی عالم کا خطاب ہوتا ہے، ان جیسے دینی محفل سے ہر روز کوئی نہ کوئی عالم میرے بیچ تقریر کرتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اس عالم کے سننے
सुने हुए बातों पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुन करके अपने कानों को तो इत्मीनान दे देते हैं, लेकिन उस आलिम रब्बानी के बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। आइए जरा बताया जाए, हज़रात नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक आज पूरे भारत में पढ़ाई होती है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे भारत में हमारे बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी पढ़ाई जाती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी पढ़ाई जाती है, नेता सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी पढ़ाई जाती है, अरस्तु का फलसफा पढ़ाया जाता है, अफलातून की जिंदगी पढ़ाई जाती है, मौलाना मजरुल हक की जिंदगी पढ़ाई जाती है। मैं कहूंगा कि अरे मियां, इन महापुरुषों की जिंदगी को हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो आप कहोगे मौलाना साहब, हम अपने बच्चों को इन महापुरुषों की जिंदगी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ेंगे तो इन बच्चों के सीने में मुल्क की मोहब्बत जाग जाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं, अरे मियां, अगर पढ़ना ही है और पढ़ाना ही है तो सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ा देते हो जिस इंसान की जिंदगी को पढ़ाने के बाद पूरी दुनिया के इंसानों के दिलों में मुल्क की मोहब्बत भी जागेगी और सारी दुनिया के इंसानों का प्यार भी जागेगा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन भी बना करके भेजा है और कायनात का एक अजीम रहबर भी बना करके भेजा है और फरमाया है, ए लोगों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। क्या है? तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। लेकिन आइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? मुस्तफा जाने रहमत का किरदार क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है इसलिए कि ये मीडिया जानती है, ये गूगल बनाने वाले, ये यूट्यूब बनाने वाले जानते हैं कि हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं, हम तो आमना के लाल के किरदार को रोकने के लिए मिशन चलाए हैं। हम तो मीडिया इसलिए बनाए हैं कि कैसे मुसलमानों को कुरान के तालीम से रोका जाए, कैसे मुसलमानों को नबी के किरदार के तालीम से रोका जाए। हज़रात, आपको नहीं पता है तो मुझसे सुनिए, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ 23 ईयर्स 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया हैरान है, यहूदियत हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालिफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के अहमद को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ, अरब की सरजमीन में एक ऐसा इंसान है जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, आमना की गोद में पैदा हुआ है, जिसने थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में सच्चाई के लोहे को मनवा लिया है। जो भी उससे मिलता है उसी का दीवाना हो जाता है, जो भी उसको देखता है उसका शैदा बने बगैर नहीं रह पाता है, जो भी उसको देखता है फिर उसी की बोली बोलने लगता है। हज़रात, लोगों ने कहा कि आखिर ये इस्लाम की बढ़ती तादाद, ये इस्लाम और मुसलमानों की बढ़ती तादाद रुकेगी कैसे? कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास ताकत है, हम ताकत के बलबूते मुसलमानों को रोक लेंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत सोच है, इसलिए कि मुसलमानों को ताकत के बलबूते पे नहीं रोका जा सकता है। इसलिए कि सुनो, पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास सबसे अच्छा अखलाक है तो वो मुसलमानों के पैगंबर के पास है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के पास धार्मिक पुस्तक, जिस किताब में माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक जीने मरने का सारा दस्तूर लिखा हुआ है, वो मुसलमानों के पास है। आइए हज़रात, आज यहूदियों के बहकावे की वजह से मुसलमान तालीम से दूर हो गया, मुसलमान नबी के किरदार के तालीम से दूर हो गया। हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ, आज के डेट में हमारी बर्बादी हमारे निगाहों के सामने है। वो कौन ऐसा दिन है, वो कौन ऐसा सुबह है, वो कौन ऐसी शाम है जो अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, टीवी के जरिए हम अपनी बर्बादी नहीं देखते हैं। हर आने वाला दिन मुसलमानों के लिए खतरनाक दिन है, हर आने वाली शाम मुसलमानों के लिए खतरनाक शाम है। लेकिन जरा देखा जाए कि हम अपने तरक्की के बारे में, हम अपने जो है नस्लों के बचाव के लिए क्या कोशिश करते हैं। आज हमारे पास तालीम की सबसे कमी है कि हम अपने बच्चों को हर चीज तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश नहीं करते हैं। हज़रात, आज भी अपने समाज में ये आप देखते होंगे कि आज
آج اگر میرا بچہ ہے، میرا بچہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم سے وہ آراستہ تو ہو گیا ہے، 10ویں پاس، انٹر پاس، وہ بہت بڑا ایجوکیٹ ہو گیا ہے، لیکن بڑے خون کے آنسو کے ساتھ کہتا ہے مولوی صاحب کچھ ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بھی جلدی سے قرآن پڑھنے لکھ جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں آپ آخر سب سے پہلے اس قرآن پاک کی تعلیم کیوں نہیں لیتے ہیں جس قرآن پاک کے تعلیم لینے کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ساری انسانیت کا پیار آتا ہے۔ یار میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم لوگوں کو قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب ماں مر جاتی ہے، قرآن خانی کے لیے قرآن پڑھنے والے کو بلاتے ہیں، جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے والے کو بلاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں قرآن ہم نے صرف اپنی سوچ اور اپنا دماغ اتنا بنا کر کے رکھا ہے کہ قرآن پڑھنا یہ تو عالموں کا کام ہے، قرآن پڑھنا یہ تو مدرسے کے عالم مولوی کا کام ہے، قرآن پڑھنا یہ تو مسجد کے امام کا کام ہے۔ ہم کیوں خود قرآن پڑھیں گے؟ ڈاکٹر کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، انجینئر کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، جو دنیا کا بڑا بزنس مین ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں آج ہماری بربادی کی صرف وجہ اتنی ہے کہ آج ہم اپنی کامیابی کسی اور میں ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن ذرا سنو اور دل کے کانوں سے سن کر کے اس مشن پہ عمل کرو کہ اے لوگوں آج ہم جو کامیابی کسی اور طرف ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ سن لیا جائے کہ چاند پہ جانے کی خبر دنیا کے اور کسی کتاب نے سائنٹسٹوں کو نہیں دی ہے، بلکہ چاند پہ جانے کی خبر دنیا کے جس کتاب نے سائنٹسٹوں کو دی ہے اسی کتاب کو قرآن عظیم کہتے ہیں، اسی کتاب کو فرقان حمید کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، شان قرآن، مذہب اسلام، تعلیم و تربیت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں کہنا چاہوں گا آج ہمارے بچوں کے تعلیم و تربیت کے لیے ہر گاؤں میں مدرسے کا انتظام، ہر علاقے میں مدرسے کا انتظام، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بالکل نہ کے برابر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کے پیچھے لگی ہوئی تو ہے، لیکن اپنے بچوں کو کبھی ذرا دیکھا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے یا سوشل نیٹ کے ذریعے آج ہم لوگ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں کہ آج جو ہے اس یعنی مغربی تہذیب کو اپنانے کی وجہ سے، مغربی کلچر کو اپنانے کی وجہ سے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے بیزار ہونے کی وجہ سے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے اور مشن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری بربادی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ہر آنے والا دن ہم بری خبر کا انتظار کرتے ہیں، ہر آنے والی شام ہم بری خبر کو دیکھتے ہیں۔ حضرات ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مسلمان بیٹی کا باپ جو ہے اس کو کورٹ میں جا کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے میری بیٹی مان جا، اس کے شادی کرنا چھوڑ دو، چلو میں تمہیں گھر میں جا کر کے شادی دلواؤں گا۔ حضرات لیکن وہ بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اگر کسی دھرم کی بیٹی کسی دھرم میں جاتی ہے یہ اور الگ بات ہے، لیکن رونے کا وقت اس وقت ہے، ماتم کرنے کا وقت اس وقت ہے جب ایک کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی کسی غیر دھرم کو اپنا کر کے مذہب اسلام کا سودا کر لیتی ہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں آخر میری بیٹی اس مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کا سودا کیوں کرتی ہے؟ اس میں قصور مجھ جیسے باپ کا ہے، اس لیے کہ مجھ جیسے باپ نے 24 گھنٹہ اپنی بیٹی کو فلم کلچر سے قریب کیا، 24 گھنٹہ اپنے بچوں کو سیریل کلچر سے قریب کیا، 24 گھنٹہ ہم دنیا کے باتوں سے قریب کیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسانوں کے دماغ میں نقل کرنے کی صلاحیت پیدا کیا ہے، اس لیے بار بار قرآن میں آیا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو کرنے والوں کے ساتھ، انہیں دیکھ کر کے رکوع کرو، انہیں دیکھ کر کے سجدہ کرو۔ حضرات ظاہر سی بات ہے نقل کرنے کی صلاحیت اللہ نے دماغ میں پیدا کیا ہے، جو جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جو جس کلچر میں رہتا ہے اسی کلچر کو فالو کرنے
की कोशिश करता है। आज हमने अपनी बेटी को फिल्म कल्चर से करीब किया, आज हमने अपने बच्चों को टीवी कल्चर से करीब किया। जाहिर सी बात है, जब रोजाना सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी रोजाना 2 घंटा उस ड्रामा और फिल्म से करीब है, तो उसके भी दिल में तो ख्याल पैदा होगा, काश मैं भी इसी एक्टर की तरह कपड़ा पहनता, काश मैं भी इसी एक्टर की तरह बाल रखता, मैं भी इसी एक्टर की तरह अपनी जिंदगी गुजार करके इसी तरह कपड़ा पहनता। लेकिन कसम खुदा की, अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाते, अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को हुजूर गौसे आजम की माँ के कल्चर से करीब करते, अगर रोजाना 1 घंटा हजरत आला हजरत की माँ से, माँ के किरदार से अपनी बेटियों को हम करीब करते, कसम खुदा की अगर रोजाना 1 घंटा ताजुश शरिया की माँ जिन्होंने अपने पैसे से, जिन्होंने अपने घर के पैसे से अपने जेवर को बेच करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन के लिए तनख्वाह का इंतजाम किया, अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को इस दीनी कल्चर से करीब करते, अगर रोजाना 1 घंटा हम अपनी बेटी को, अपनी औलाद को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कल्चर से करीब करते, तो कसम खुदा की ये मेरी बेटियां कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं आती, बल्कि इन बेटी के भी दिल में ये ख्याल पैदा होता, काश मेरा भी शौहर कोई आलिम दीन हो जाता, काश मेरा भी शौहर कोई मुत्तकी और परहेजगार हो जाता, काश मेरा भी शौहर कोई आम दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार हो जाता, ताकि वो मेरी बेटी सोचती कि जब हम इस दीनी कल्चर को फॉलो करेंगे, जब हम इस दीनी कल्चर को आम करेंगे, जिस दिन मेरी गोद में एक बच्चा आएगा तो वो बच्चा अगर आला हजरत नबी हो तो गुलाम आला हजरत तो जरूर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तालीम व तरबियत कॉन्फ्रेंस, हुजूर अल्लामा मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला छपरवी, लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हजरात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बच्चों को जो है हम तालीम नहीं देते हैं, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से कम नहीं, यानी बिल्कुल दूर किए हुए हैं। यही वजह है कि आज हमारे बच्चों के ज़हन में उजाड़ और बिगाड़ का माहौल पैदा हो रहा है। अब हमारे ये बच्चे दीनी प्लेटफार्म के करीब होना नहीं चाहते हैं, अब हमारे ये बच्चे आलिम उलमा के सोहबत में कम बैठना चाहते हैं, दुनियादारों के महफिल में ज्यादा बैठना चाहते हैं। यारों मैं कहना चाहता हूँ उस आलिम के सोहबत के बैठने के बारे में तो खुद मेरे मुस्तफा ने कहा कि जिसने मेरे आलिम दीन के साथ मुसाफा किया गोया कि वो मुझ पैगंबर के साथ मुसाफा किया, जिसने मेरे आलिम दीन के साथ बैठा गोया कि वो मुझ पैगंबर के साथ बैठा। लेकिन आज जरा सोचा जाए कि हम अपने बच्चों को किस तहलीज में ला करके खड़ा किए हैं, किस मोड़ पे आकर के खड़ा कर दिए हैं। हर बाप अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा सामान देता है, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे लिबास का इंतजाम करता है, लेकिन कसम खुदा की वो बाप अपनी बेटी को दीनी कल्चर नहीं सिखाता है, फातिमा ज़हरा का कल्चर नहीं सिखाता है, गौसे आजम की माँ का किरदार नहीं सिखाता है। यही वजह है कि आज उन बाप को जो है खून के आंसू रोना पड़ता है। अब रात में कहना चाहता हूँ, जबकि पैगंबर इस्लाम का ये फरमाने आलीशान है कि तू अगर मुसलमान है और मुसलमान की गोद में पैदा हुआ है तो तेरे ऊपर नमाज बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर रोजा बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर ज़कात बाद में फर्ज है, तेरे ऊपर हज बाद में फर्ज है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सबसे पहले क्या फर्ज है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। सुभान अल्लाह, तालीम हासिल करना पहले फर्ज है। क्या है? तालीम पहले फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम से करीब करके आने वालों फितनों से जो है यानी बिल्कुल दूर करने की कोशिश कीजिए। वरना याद रखिएगा अगर हमारी सोच की बेहुदा रफ्तार इसी तरीके से चलती रही तो फिर जो है वो जमाना, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे निगाहों के सामने हमारे माँ बहनों की इज्जतें लूट ली जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हजरात मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस
सोसाइटी के बिगाड़ और उजाड़ की वजह से आज पूरा मुआशरा जो है परेशानी में मुब्तला है, पूरी इंसानियत परेशानी में मुब्तला है। पूरी इंसानियत अगर परेशानी में है, लेकिन कुछ मुस्लिम समाज और मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि आखिरकार इस पुरफतन दौर में भी अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह को सजदा हम करते हैं, रसूल को हम मानते हैं, रसूल की हम मानते हैं, लेकिन वजह क्या है कि आज हम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही है। लेकिन माज़अल्लाह कुछ लोग ये कहने को पढ़ते हैं और कुछ लोग ये बोलते हैं कि अल्लाह को हम माने, हम जो है मस्जिदों के मेहराब व मिंबर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाएं, हम मुस्तफा जाने रहमत के नामोस और रिसालत पर जान निछावर करने की बात करें। लेकिन वजह क्या है कि आज अगर हमें मिटाने की बात आती है तो अल्लाह कहां मदद के लिए आता है, माज़अल्लाह रसूल कहां मदद के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं यार, अगर सुबह से लेकर के शाम तक अपनी जिंदगी को टटोला जाए, अपनी जिंदगी को देखा जाए, सुबह से लेकर के शाम तक आप अपने मस्जिदों का जायजा लीजिए। हज़रात मुसलमानों की कमी नहीं है, ये और बात है कि सूरत हम ऐसे बना रखे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हम मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं। लेकिन अगर जरा देखा जाए, अल्लाह का एक ही मिशन, परवरदिगार का एक ही मिशन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे। अब जरा देखा जाए मस्जिदों को कि उन मस्जिदों में कितनी पेशानियां आती है और आने के बाद उस परवरदिगार के सामने हम अपनी पेशानी को झुकाते हैं। ऐ यारों, मैं कहना चाहता हूं अगर हजार लोगों की आबादी का गांव है तो मुश्किल से 20-25 लोग जो है उस गांव में नमाजी हैं। अगर 2000-5000 की आबादी है तो मुश्किल से जो है 100 लोग भी नमाजी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आज नमाज से हम दूर, दीनी महफिल से हम दूर, दुनियावी काम की तरफ हर वक्त डूबे रहते हैं, हर वक्त पड़े रहते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि आज अगर हमें मिटाने की बात होती है तो अल्लाह मदद के लिए कहां आ रहा है, रसूल मदद के लिए कहां आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर हमें मिटाने की बात हो रही है तो कुछ लोग ये कहा करते हैं चलो प्रोटेस्ट करके लखनऊ में जमा हो जाएंगे, चलो प्रोटेस्ट करके दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हो जाएंगे। अरे यारों, मैं कहना चाहता हूं तुम्हें प्रोटेस्ट करके किसी मैदान में जमा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कसम खुदा की सिर्फ तुम एक होकर के अपने मस्जिद में जमा होकर के अपने परवरदिगार के सामने अपनी पेशानी को टेक दो। कसम खुदा की आबाद करके देखिए मस्जिदों को, आबाद करके देखिए मदरसे को, आबाद करके देखिए जलसे और जुलूस को। खुदा की कसम जब आप अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, खुदा की कसम जब आप हुजूर के घर को आबाद करेंगे, इधर आप अल्लाह और उसके रसूल के घर को आबाद करेंगे, उधर अल्लाह ताला आपके दीनों दुनिया को आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा तो कम से कम बुलंद कर लो, नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, तालीम व तरबियत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे प्यारे, आबाद करके देखिए जलसे जुलूस को, आबाद करके देखिए मदरसा और मस्जिद को। जब आप अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घर को आबाद कर देगा। लेकिन आज हम मस्जिदें वीरान करके ये सोचते हैं मेरा घर तरक्की करे, मेरा बिजनेस आगे बढ़े, मेरा काम आगे बढ़े। मैं कहना चाहता हूं इस जमीन के ऊपर अल्लाह ने आपको अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है, तो सबसे पहला काम अल्लाह के लिए आप करते जाएं, अल्लाह ताला हर काम आपके लिए बनाता जाएगा, हर काम जो है अल्लाह ताला आपके लिए बनाता जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के सुबह तक 24 घंटा मेरा गुजरता है, लेकिन 24 घंटे के वक्त में आज हम अपनी जिंदगी देखें कि वो कौन सा वक्त है, वो कौन सा लम्हा है जिस लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की बातें हम अपने घर में किया करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की याद में अपनी जो है यानी बच्चों को सीरत सिखाने की बातें करते रहते हैं। नहीं साहब, दुनियावी बातें तो 24 घंटा हम किया करते हैं। हुकूमत अगर नहीं आ रही है उसका तस्करा हर चौक चौराहे में, अगर कोई न्यूज आता है, कोई खबर आती है, उस खबर को हम 10 दिन तक शेयर करते रहते हैं। पेट्रोल का दाम 2 रुपए महंगा हो जाता है, उस 2 रुपए महंगे के बारे में हम रातों दिन तस्करा किया करते हैं। लेकिन 24 घंटा गुजर जाता है,
نہ جو ہے ہم اپنے گھر میں جہنم کی باتیں کیا کرتے ہیں، نہ جنت کی باتیں کیا کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا کرتے ہیں، نہ صحابہ کی باتیں کیا کرتے ہیں، نہ اولیاء کی باتیں کیا کرتے ہیں، پھر کہاں سے میرے گھر میں خیر و برکت ہوگا؟ پھر کہاں سے میرا گھر جو ہے اچھے طریقے سے لہلائے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں اگر صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ایک حدیث پاک کے ذریعے ہم آپ کے احساسات کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، 24 گھنٹے میں نہ کبھی ہم حضور کی باتیں اپنے گھر میں کرتے ہیں، نہ حضور والوں کی باتیں اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں۔ ذرا دیکھا جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے نبی اپنے چچا حضرت عباس کے حجرے کے قریب سے گزرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے کان تک کچھ آوازیں آتی ہے۔ جیسے ہی میرے نبی کچھ آواز سنتے ہیں وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وہیں پہ ٹھہرنے کے بعد اپنی ساری توجہ، اپنا سارا دھیان، اپنی ساری سوچ، اپنی ساری فکر حضرت عباس کے حجرے کی طرف لگا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت عباس کے حجرے کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر کے ساری باتیں سن رہے ہیں کہ حضرت عباس ہیں اپنے بچوں کو بٹھا لیے ہیں، حضرت عباس ہیں اپنی بیوی کو بٹھا لیے ہیں۔ اپنے بچوں اور بیوی کو بٹھانے کے بعد حضرت عباس مصطفیٰ کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے بچے مصطفیٰ ایسے سوتے ہیں، مصطفیٰ ایسے کھاتے ہیں، مصطفیٰ ایسے پیتے ہیں۔ حضرت عباس ہیں اپنے بچوں کو بٹھا لیے ہیں، اپنی بیوی کو بٹھا لیے ہیں، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ میرے بچے حضور کے دانت مبارک ایسے ہیں، حضور کے چہرے مبارک ایسے ہیں، حضور کی آنکھیں ایسی ہیں، حضور چلتے ایسے ہیں، حضور سوتے ایسے ہیں، حضور کھاتے ایسے ہیں۔ یعنی حضور کی ایک ایک ادا کو حضرت عباس اپنے بچوں تک شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ حضور کے ایک ایک خلق کو، حضور کے ایک ایک عادت کو جو ہے حضرت عباس اپنی بیوی اور بچوں کے بیچ میں رکھتے جا رہے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت ساری باتیں توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب باتیں مکمل ہو جاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت پہنچتے ہیں۔ دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ آیا ہوں۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت الفت نوری صاحب قبلہ استاد الشورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نقیب اعظم ہندوستان ماشاءاللہ بہت خوب شاعر اعظم ہندوستان حضرت الفت رضا نوری صاحب قبلہ جو ہمارے کلاس ساتھی حضرت امام راہی صاحب کے والد گرامی ہیں۔ بڑی دنوں کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً میرے بعد حضرت کو آپ بہت اچھے لب و لہجے میں حضرت کے یعنی لہجے میں نعت نبی سن کر کے اپنے دلوں میں مصطفیٰ پیارے کی محبت جگمگائیں گے۔ بس ذرا زور سے بول جائیں یا رسول اللہ، اور زور سے پورا مجمع بول جائیں یا رسول اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب میں میرے مصطفیٰ جان رحمت ساری باتیں سماعت کر رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مصطفیٰ کے ایک ایک ادا کو، مصطفیٰ کی ایک ایک سیرت کو، مصطفیٰ کے ایک ایک عادت کو اپنے بچوں اور بیوی کے بیچ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ کونین والے مصطفیٰ ساری باتیں سننے کے باوجود دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ آیا ہوں۔ جیسے ہی حضرت عباس یہ سنتے ہیں کہ ابھی میں حضور کا تذکرہ، ابھی میں نبی کا تذکرہ اپنے بچوں اور بیوی کے بیچ میں کر رہا تھا، ابھی پیغمبر میرے گھر کے دروازے میں تشریف لے کے آئے ہیں، تو حضرت عباس یہ سننے کے بعد بغیر چپل کے ننگے پیر ہی دوڑ پڑتے ہیں۔ دروازہ جیسے ہی کھولتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جیسے ہی میرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ کی ہی بات ہو رہی تھی، مصطفیٰ آپ کا ہی تذکرہ کر رہا تھا، آپ آ گئے گویا میری تقدیر بدل گئی، آپ آ گئے گویا میرے دین و دنیا بدل گئی۔ حضرات مصطفیٰ سب کچھ سماعت کر رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی تھی، کیا تذکرہ ہو رہا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا مقصد ہم جیسے امتیوں کو درس دینا تھا۔ ساری باتیں سننے کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عباس کیا باتیں کر رہے تھے؟
अब्बास किस चीज की आवाज आ रही थी? हजरत अब्बास कहते हैं आका मैं अपने बच्चों को बैठा लिया था, अपनी बीवी को बैठा लिया था, अपने बच्चों और बीवी के बीच में अपने प्यारे आका की सीरत बयान कर रहा था, अपने बच्चों को बता रहा था मुस्तफा सोते कैसे हैं, मुस्तफा खाते कैसे हैं। हजरत जब मेरे मुस्तफा सुनते हैं कि हजरत अब्बास अपने बच्चों और बीवी के बीच में मुझ पैगंबर का तज़किरा कर रहा था, मुझ पैगंबर की सीरत बयान कर रहा था, ऐसे में मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले। 3 मरतबा मेरे नबी कहते हैं कि ए अब्बास तू अपने बच्चों के बीच में मुझ पैगंबर का जिक्र कर रहा था, तो सुनो तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की जन्नत की गारंटी मैं आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत ले रहा हूँ। हजरत पता क्या चला कि अगर हम भी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत अपने घर में बयान करेंगे, अगर हम भी अपने बच्चों को हुजूर की सीरत सिखाएंगे, तो कसम खुदा की हमारे लिए भी मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत होगी, हम भी मुस्तफा जाने रहमत के शफाअत के हकदार होंगे, हम भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीरत को अपना करके इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि पैसे मेरे पास आ जाएंगे हम कामयाब हो जाएंगे, आज हम ये सोचते हैं बिजनेस में कामयाब हो जाए फिर तो दुनिया मेरी मुट्ठी में है, आज हम ये सोचते हैं कि कोई डिग्री हासिल कर ले फिर तो कामयाबी ही कामयाबी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज मुसलमान अपनी कामयाबी भूल गया। मैं कहना चाहता हूँ कामयाबी ये नहीं है कि पैसे ज्यादा आ जाए, कामयाबी ये नहीं है कि बिजनेस में कामयाब हो जाए, कामयाबी ये नहीं है कि 4 गाड़ी आपके पास हो जाए, कामयाबी ये नहीं है कि 4 जगह मकान आपका हो जाए, बल्कि कामयाबी डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले हम सबको बता दिया है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को आम करने की कोशिश करें। इन जैसे कॉन्फ्रेंसों के जरिए, इन जैसे दीनी इजलास के जरिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को, मुस्तफा जाने रहमत के कैरेक्टर को, मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक हसना को अपने अंदर भी बसाने की कोशिश करें और अपने बच्चों के अंदर भी बसाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब हम हुजूर की सीरत को अपने घर में बसाएंगे, अपने अंदर बसाएंगे, फिर हम हर जमाने में कामयाब होंगे, फिर हम हर जमाने में हम जो है यानी अपनी जो है बड़ाई के जो है यानी अजमत के झंडे लहराएंगे। इसलिए मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अपने दीनों दुनिया संवारने की तौफीक अता फरमाए, मौला ताला हम सबको अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा और तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।